So the first model is infinite queuing model, that is m/m/1 infinity/FIFO. Here FIFO denotes the queue discipline. Infinity means system capacity. First M denotes the arrivals are Poisson. That means the arrivals are following Poisson distribution. The second M denotes that the departures are Poisson with exponential service time. Exponential service time. One denotes that there is a single service channel, which is very important. One means a single service channel. As I already told you, when you take an example of a hospital, there the server is doctor. If you have only one doctor, then you will say that single server is there. If you have more than one doctor, that means two or three doctors, then it is known as multi-server model. So it is a single server model. By seeing this, you can say that it is single server model, and the queuing discipline is first in first out, and the system capacity is infinite. So here we have a few assumptions. First assumption is the arrival follow Poisson distribution. The arrival follow Poisson distribution with average arrival rate lambda. So it is very important that average arrival rate is lambda. And the second one is the service time has exponential distribution with average service rate mu. So here the service rate is mu, arrival rate is lambda, service rate is mu. So the next point is arrivals are from infinite population. Arrivals are from ఇన్ఫైనైట్ పాపులేషన్. సో నేను మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఏమని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రైల్వే టికెటింగ్ కౌంటర్ ఉంది ఒక బిగ్ స్టేషన్లో, ఒక బిగ్ జంక్షన్లో. 24 hours అక్కడ టికెట్స్ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటారు కస్టమర్స్కి. సో దట్ ఈజ్ అరైవల్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫైనైట్ పాపులేషన్. సో రెస్ట్రిక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్, అంటే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ కాదు. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఒక డాక్టరు 15 పేషెంట్స్ ఆర్ 20 పేషెంట్స్ని చూస్తున్నారు, అంతకంటే ఎక్కువ పేషెంట్స్ని వాళ్ళు క్యూలోకి అలో చేయడం లేదు. ఇక్కడ అలా కాదు, అరైవల్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫైనైట్ పాపులేషన్. సో ఇన్ఫైనైట్ పాపులేషన్ నుంచి మనం అరైవల్స్ తీసుకుంటాము. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్యూ డిసిప్లైన్ ఫాలోడ్ ఇన్ దిస్ మోడల్ ఈజ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్, దట్ ఈజ్ FCFS, ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, దట్ ఈజ్ FIFO. బోత్ ఆర్ సేమ్. FCFS అన్న FIFO అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. In this model there is only one server, single server model. In this model there are no bulking and no reneging, single waiting line. This point is very important. ఈ మోడల్లో దెర్ ఈజ్ నో బాల్కింగ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో రెనేజింగ్. బాల్కింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంతకుముందు నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూ లెంత్ను చూసి అక్కడ నుంచి ఆ కస్టమర్ బయటికి వెళ్ళిపోతాడు, అంటే క్యూలో జాయిన్ అవ్వకుండానే బయటికి వెళ్ళిపోతాడు క్యూ లెంత్ చూసి. దాన్ని మనము బాల్కింగ్ అంటాము. సో దెర్ ఈజ్ నో బాల్కింగ్ ఇన్ దిస్ మోడల్. అలాగే రెనేజింగ్ అంటే ఏంటి, క్యూలో కాసేపు నిలబడిన తర్వాత తను ఏదో ఇంపేషన్స్ వల్ల తను ఆ క్యూ నుంచి, అంటే కొంచెం ఏదో పని వల్లనో ఏదో బయటికి వచ్చేస్తాడు ఆ క్యూ నుంచి. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రెనేజింగ్. సో ఇన్ దిస్ మోడల్ దెర్ ఈస్ నో రెనేజింగ్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో బాల్కింగ్. సింగిల్ వెయిటింగ్ లైన్ ఇస్ దేర్. నో టూ టు త్రీ వెయిటింగ్ లైన్స్ ఉండవు, అంటే సింగిల్ క్యూ ఉంటుంది, ఓన్లీ సింగిల్ క్యూ. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సిస్టమ్ అంటారు, మొత్తం దీన్నంతా సిస్టమ్ అంటారు, ఈ బాక్స్ నంతా సిస్టమ్ అంటారు. హియర్ అరైవల్ రేట్ ఈజ్ లాంబ్డా, సర్వీస్ రేట్ ఈజ్ మ్యూ. సింగిల్ సర్వర్ హియర్, ఇది సింగిల్ సర్వర్ ఇక్కడ. సో హియర్ 4 customers ఆర్ వెయిటింగ్ ఇన్ ద క్యూ, 1 customer ఈజ్ బీయింగ్ సర్వ్డ్. Totally you have 5 customers. Totally you have 5 customers in the system, 4 customers in the queue. So which is very important. You have to identify how many customers are there in the queue and how many customers are there in the system. So here single server method model, this model is single server model. Now coming to the characteristics of this model, first characteristic is traffic intensity, which is rho is equals to lambda by mu. This thing I already told you, rho is equals to lambda by mu. Probability when the server is free. Server is free means the server is sitting idly. That means there is no customer. When so we have to find the
To find the probability when the server is free, that is P naught is equals to, formula is P naught is equals to 1 minus rho. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర పేషెంట్స్ లేరు ఎవరు క్యూలో, అప్పుడు డాక్టర్ ఏముంటారండి, ఐడిల్గా ఉంటారు. ఆ ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేను చెప్తా ఉండేది ప్రతిసారి డాక్టర్ ఎగ్జాంపుల్, హాస్పిటల్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుంటున్నాను. మీరు కావాలంటే వేరే ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మీరు కావాలంటే రిపేర్ మ్యాన్, టీవీ రిపేర్ మ్యాన్, ఆర్ ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ మ్యాన్, లేకపోతే బార్బర్ ఇన్ ఎ సెలూన్, ఈ విధంగా మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్. So then a third characteristic is a probability that there are n customers in the system. Formula is that there are n customers in the system. Formula is Pn is equals to rho power n into 1 minus rho. Fourth one is average number of customers in the system or expected number of customers in the system. Average number of customers in the system or expected number of customers in the system, which is equals to LS. LS is expectation of n. Expectation of n is summation n is equals to 0 to infinity n into Pn. N into Pn. Whereas the Pn means here you have formula for Pn, that is rho power n into 1 minus rho. Here 1 minus rho is constant. That's why I will write this term outside this summation. So here after taking the values of n equal to 0 to infinity, you will get here the value of n is 1, here the value of n is 2, here the value of n is 3. ఈ విధంగా n వాల్యూ 0 అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమైపోతుంది, 0. సో ఈ అన్ని టర్మ్స్లో కూడా రో కామన్ ఉంది. మీరు బాగా గమనిస్తే in all these terms you have rho common. So take out rho outside, then you can write it as rho into 1 minus rho, 1 plus 2 rho plus 3 rho square plus and so on. సో ఈ స్టేజ్లో నేను మీకు ఒక ఫార్ములా చెప్పాలి, ఇక్కడ రాయడం మర్చిపోయాను. మీరు కావాలంటే రాసుకోండి, ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ వీడియో విని రాసుకోవచ్చు మీరు. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ 1 minus x whole power minus 2 is equals to 1 plus 2x plus 3x square plus and so on. సో ఈ ఫార్ములా మనకు ముందే తెలుసు కాబట్టి 1 minus x whole power minus 2 is equals to 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus 5x power 4, like that. So here with the help of this formula, in the place of x you have rho here, so you can write it as 1 minus rho whole power minus 2. When you multiply these two, you will get 1 minus rho whole power minus 1. Finally you can write it as length of system, average length of the system is LS is equals to rho by 1 minus rho. And now the fifth characteristic is average Q length. Average Q length is LQ is equals to LS minus rho. LQ is equals to LS minus rho. As you already know LS formula, that is rho by 1 minus rho. After substituting LS and after simplification, here you can cancel out a rho minus rho. Finally you will get a rho square by 1 minus rho. Rho square by 1 minus rho. So that is average Q length. Average Q length is LQ. Average system length is LS. LS is rho by 1 minus rho. LQ is rho square by 1 minus rho. Similarly, average waiting time in the system, that is WS, which is equals to LS by lambda. సో సిస్టంలో యావరేజ్గా ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ మీన్స్, ఇప్పుడు సిస్టమ్ అంటే హాస్పిటల్ అనుకున్నాం కదండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్లో మేము హాస్పిటల్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ హాస్పిటల్లో యావరేజ్గా క్యూలో ఎంతసేపు ఉంటున్నాము, 1 అవర్ ఉంటున్నాం అనుకుందాం. ఆ తర్వాత డాక్టర్ దగ్గర 10 minutes, టోటలీ 60 + 10 70 minutes సిస్టంలో ఉంటున్నాం. సో యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ 70 minutes. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. క్యూలో ఎంతసేపు ఉంటున్నాము అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక ముందు క్యూలో ఎంతసేపు ఉంటున్నాము, 60 minutes మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం. దెన్ డాక్టర్ దగ్గర మనం ఎంతసేపు స్పెండ్ చేస్తున్నాము, 10 minutes. సో డాక్టర్ మాకు 10 minutes టైం ఇస్తున్నారు, 10 minutes ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. టోటలీ 70 minutes మేము సిస్టంలో యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఈజ్ 70 minutes. Similarly, the seventh characteristic is average waiting time in the queue.
దట్ ఈజ్ డబ్ల్యూక్యూ. ఇందాక డబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ఎస్ బై ల్యాండా, ఇప్పుడు డబ్ల్యూక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్క్యూ బై ల్యాండా. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ డబ్ల్యూఎస్ వస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎల్ఎస్ బై ల్యాండా, ఇక్కడ డబ్ల్యూక్యూ వస్తే అక్కడ ఏమొస్తుంది ఎల్క్యూ బై ల్యాండా. సో ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఇన్ ద క్యూ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు 60 minutes. సో 60 minutes మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక ముందు. ఆ క్యూలో ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ వెయిటింగ్ దేర్ ఇన్ ద క్యూ ఫర్ 60 minutes. Now the eighth one is probability of n greater than k, that is rho power k plus 1, where n is the number of customers in the system. Where n is the number of customers in the system. ఓకేనా? సో నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఎన్ వాల్యూ 2 కంటే ఎక్కువ మంది ఎప్పుడున్నారు. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ వెన్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2. ఈ విధంగా ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇది మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి అంటే డిఫరెన్స్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి రెండు చూడడానికి సిమిలర్గా ఉంటాయి, కానీ ఇది సిస్టమ్, ఇది కస్టమర్స్ ఇన్ ద క్యూ. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ నైన్త్ వన్లో నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ ద క్యూ. అందుకే ఇక్కడ ఎన్ వచ్చింది అండ్ ఈ ప్లేస్లో ఎం వచ్చింది. క్యూ అనగానే ఎం వచ్చేస్తుందండి, సిస్టమ్ అనగా ఎన్ వస్తుంది. సిస్టమ్ అంటే ఎన్. ఇందాక కూడా నేను మీకు చెప్పాను, సిస్టమ్ మీన్స్ ఎన్, క్యూ మీన్స్ ఎం. ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ 1, ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కడ క్యూలో ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది నంబర్. And the 10th characteristic is very very important, because ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో మీకు అండర్ JNTU దిస్ క్వశ్చన్ ఒక 2 times ఏమో అడిగారు. సో బాగా కేర్ఫుల్గా వినండి. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎన్ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. క్వశ్చన్ ఎలా అడిగారు తెలుసా? డెరైవ్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎన్ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. నేను అలా క్వశ్చన్గా రాయలేదు, ఇక్కడ పాయింట్స్గా రాశాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి. డెరైవ్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎన్ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ హోల్ స్క్వేర్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ మనకు తెలుసు. ఏంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఏంటి చెప్పండి, ఎవరైనా సరే చూద్దాము. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే మనం ఇందాక కనుక్కున్నాం కదండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏంటి? రో బై 1 మైనస్ రో. పైన ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం, కావాలంటే నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ స్టేజ్లో ఉంది చూడండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఎల్ఎస్ అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ అన్న ఒకటే, రో బై 1 మైనస్ రో. పైన ఉంది, కొంచెం పైనకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఎల్ఎస్ అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ అన్న రెండు బోత్ ఆర్ సేమ్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ ఎల్ఎస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ద వాల్యూ, ద ఫార్ములా ఈజ్ రో బై 1 మైనస్ రో. సమస్య అంతా ఎక్కడొస్తుందంటే ఇదైతే మనకు తెలుసు కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ తెలియదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్. సో ఈ ఫార్ములాలో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అందుకే దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అని ఇక్కడికే స్టాప్ చేసేసాను. Now I am trying to find the expectation of n square. Formula for finding expectation of n square is very very simple. That is a summation n is equals to 0 to infinity n square pn. As you already know, n square ni ee vidhanga rayochu. Mundu kuda nenu meeku cheppunnanu, n into n minus 1 plus n. Enduku sir ila rayochu ante, when you multiply this you will get n square minus n plus n. After simplification you will get n square. సో ఎన్ స్క్వేర్ని నేను ఈ విధంగా రాశాను, ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఎన్గా రాశాను. సో ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎన్ స్క్వేర్ని ఈ విధంగా రాశాను, ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఎన్. పిఎన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే రాశాను. వెన్ యూ మల్టిప్లై విత్ పిఎన్ దీస్ ఈ 2 టర్మ్స్ని పిఎన్తో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అగైన్ దీని వాల్యూ మీకు తెలుసు. సమ్మేషన్ n is equals to 0 to infinity n into pn అంటే ఏంటండి? విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇందాక నేను మీకు పైన చూపించాను, రో బై 1 మైనస్ రో చెప్పాను కదా. కానీ మన సమస్య అంతా ఎక్కడొస్తుందంటే, ఇక్కడ సమ్మేషన్ వాల్యూ n ఈక్వల్ టు 0 to infinity కదా సార్. ఇక్కడ ఏంటి సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 2 to infinity ఉంది అంటే, మనము n ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకున్నా ఇది 0 అయిపోతుంది, 1 తీసుకున్నా ఇది 0 అయిపోతుంది. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 to infinity అని రాసుకున్నాను.
రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాను. ఈ వాల్యూ మనకు తెలుసు. ఎక్కడ ఈ వాల్యూ మనకు తెలుసు, ఈ వాల్యూ మనకు తెలుసు. సో ఈక్వేషన్ 1లో లాస్ట్ టర్మ్ వాల్యూ తెలుసు, ఈక్వేషన్ 2లో లాస్ట్ టర్మ్ వాల్యూ తెలుసు. ఏంటి లాస్ట్ టర్మ్ వాల్యూ? రో బై 1 మైనస్ రో. సో దాని గురించి మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. సో don't bother about that thing. So the next thing is we need to find this value. So ఈ వాల్యూ నేను ఇక్కడ కింద ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పిఎన్? యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, పిఎన్ ఈజ్ రో పవర్ ఎన్ ఇంటూ 1 మైనస్ రో. 1 మైనస్ రో అనేది కాన్స్టెంట్, సారీ 1 మైనస్ రో ఈజ్ కాన్స్టెంట్, బయట రాసుకోవచ్చు. అందుకే నేను బయట రాశాను. రాసిన తర్వాత రో స్క్వేర్ ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా రాసేసాను. నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. 1 మైనస్ రో ఇక్కడ రాసుకుంటాము. రాసిన తర్వాత సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 టు ఇన్ఫినిటీ n ఇంటూ n మైనస్ 1 రో పవర్ n రాయాలి. రాసిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ 1 మైనస్ రో. ఇప్పుడు n వాల్యూ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుందండి? 2 ఇంటూ 1 రో స్క్వేర్. నెక్స్ట్ వాల్యూ n వాల్యూ 3 పెడితే 3 ఇంటూ 2 రో పవర్ 3. అదే విధంగా కంటిన్యూ. ఇప్పుడు అన్నిట్లో రో స్క్వేర్ నేను కామన్ చేసేసాను అంటే ఈ టర్మ్లో రో స్క్వేరు, ఇక్కడ రో స్క్వేరు, తర్వాత రో స్క్వేర్, అన్ని టర్మ్స్లో రో స్క్వేర్ కామన్ చేసి ఇక్కడ రో స్క్వేర్ రాశాను. అన్నిట్లో రో స్క్వేర్ వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఒక్కొక్క దాంట్లో రో స్క్వేర్ ఈ విధంగా మిగులుతూ వస్తుంది. సో ఇది మీరు బాగా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ అన్ని టర్మ్స్లో కూడా 2 కామన్ చేశాను. ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2 కామన్ చేస్తే ఈ టర్మ్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు నేను మీకు పైన ఒక ఫార్ములా చెప్పాను, 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ 2. అలాగే సిమిలర్లీ హియర్ వీ లెర్న్ అనదర్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ 3 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ 3x ప్లస్ 6x స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఈ ఫార్ములా మనకు ముందే తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్గా నేను రాసేసాను. దీని బదులు ఇది రాసేసాను. వెన్ యూ మల్టిప్లై దీస్ టూ యూ విల్ గెట్ 1 మైనస్ రో హోల్ స్క్వేర్. హోల్ పవర్ మైనస్ 2 వస్తుంది, డినామినేటర్కి వెళ్తే హోల్ స్క్వేర్. సో ఈక్వేషన్ 2 మేము ఇందాక పైన స్టాప్ చేస్తున్నాము. ఈక్వేషన్ 2 ఇందాక పైన స్టాప్ చేస్తున్నాము. ఒక్కసారి నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఈక్వేషన్ 2లో దీని వాల్యూ నేను మీకు చెప్పేసినాను, ఎంత? రో బై 1 మైనస్ రో. కానీ దీని వాల్యూ ఇప్పుడు కనుక్కున్నాము. ఎంత వచ్చిందండి? 2 రో స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ రో హోల్ స్క్వేర్. ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి దేంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే ఈ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ 2 అంట ఇదంతా దీని వాల్యూ ఈక్వేషన్ 2. దీని వాల్యూ మనకు తెలుసు, రో బై 1 మైనస్ రో. కానీ స్క్వేర్ చేస్తే ఈడ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఈ విషయాలన్నీ మనకు క్లియర్గా తెలుసు కాబట్టి సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్, ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ 2 వాల్యూ ఇన్ ఇదంతా ఈక్వేషన్ 2 వాల్యూ అండి. ఈక్వేషన్ 1లో ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, స్క్వేర్ చేసాము. చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ ఈ 2 టర్మ్స్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి, అందుకే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ యూ విల్ గెట్ రో స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ రో హోల్ స్క్వేర్. ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం మనకు తెలుసు 1 మైనస్ రో హోల్ స్క్వేర్. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ యూ విల్ గెట్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎన్ యాజ్ రో బై 1 మైనస్ రో. జస్ట్ 1 minute. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎన్ యాజ్ రో బై 1 మైనస్ రో హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది మనకు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా ఒకసారి అడిగారు, బాగా కేర్ఫుల్గా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ 11th one. 11th characteristic is a probability of WS greater than T. WS waiting time in the system greater than T. Probability of waiting time in the system greater than T means time, which is the e power lambda minus mu into T. అలాగే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఇన్ ద క్యూ గ్రేటర్ దాన్ టీ, డబ్ల్యూక్యూ గ్రేటర్ దాన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ ఈ పవర్ ల్యాంబ్డా మైనస్ మ్యూ ఇంటూ టీ. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తాము, లేదా సరే ప్రతిసారి హాస్పిటలే తీసుకుందాం అదే ఎగ్జాంపుల్. హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన వెంటనే రిసెప్షన్లో టోకెన్ ఇస్తారు. మేము వెంటనే అడిగేది ఏంటి? వెంటనే మనం అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎంతమంది ఉన్నారండి క్యూలో, ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడుగుతాం. దెన్ ద రిసెప్షనిస్ట్ విల్ ఆన్సర్ దట్ సార్ 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక 1.5 hours పట్టచ్చు. సో వెయిటింగ్ టైమ్ ఇన్ ద అంటే
వెయిటింగ్ టైం క్యూలో మీరు మీ టర్న్ వచ్చేదానికి, మీ నంబర్ వచ్చేదానికి 1.5 అవర్ పట్టొచ్చు. 1.5 అవర్ అంటే ఎంత అండి టైము? 1.5 అవర్ అంటే మినిట్స్లో చెప్పమంటే ఎంత చెప్తారు? 90 మినిట్స్. ఒకవేళ డాక్టర్ మనకు 10 మినిట్స్ ట్రీట్ చేశారనుకోండి, మొత్తం 100 మినిట్స్ ఉన్నట్టు మనము. 100 మినిట్స్. సో సిస్టంలో మనం 100 మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నట్టు, సరేనా? అలాగే వెయిటింగ్ టైమ్ ఇన్ ద క్యూ గ్రేటర్ దాన్ టీ అంటే ఏంటి? టైం క్యూలో ఎంతసేపు నిలబడాలి? ఇందాక చెప్పాను 1.5 అవర్ 90 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ నిలబడాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఫార్ములాస్ గురించి ఒక ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నౌ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ regarding first model, that is infinite queuing model. The first question is a TV repairman finds that the time spent on his jobs has an exponential distribution with mean 30 minutes. He repairs sets in the order in which they arrive. The arrival of the sets is approximately Poisson with an average of 10 per 8 hour day. Find the repairman's idle time each day. How many jobs are ahead of the average set just bought in? సో ఈ క్వశ్చన్ 1 to 2 టైమ్స్ చదివితేనే మనకు అర్థమవుతుంది. సో 2 టైమ్స్ చదవండి. ఇక్కడ సర్వర్ ఎవరు? టీవీ రిపేర్ మ్యాన్. సో టీవీ మెకానిక్ ఫైండ్స్ దట్, తనకి ఏం తెలుస్తుందంటే టైమ్ స్పెంట్ ఆన్ జాబ్స్ హ్యాస్ అన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ మీన్ 30 మినిట్స్. ఒక్కొక్క జాబ్ అంటే ఒక్కొక్క టీవీ రిపేర్ చేయడానికి తనకు 30 మినిట్స్ టైం పడుతోంది. అంటే 1 అవర్లో ఎన్ని టీవీస్ రిపేర్ చేస్తాడు? 2 టీవీస్. కానీ మొత్తం 24 అవర్స్ జాబ్ చేయలేడు కదండి. అంటే 24 అవర్స్ తను కూర్చొని టీవీస్ రిపేర్ చేయలేడు కదా. సో తను ఏమంటున్నాడంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 10 per 8 hour డే. సో 8 అవర్స్ తను పనిచేస్తున్నాడు. ఒక యావరేజ్లో 10 తను ఏం చేస్తున్నాడు? 10 టీవీస్ రిపేర్ చేస్తున్నాడు. ద అరైవల్ ఆఫ్ ద సెట్స్ ఏ రేంజ్లో వస్తున్నాయి? సెట్స్ అంటే ఏంటి? టీవీ సెట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 10 వస్తున్నాయి. 8 అవర్ డేలో 10 టీవీ సెట్స్ వస్తున్నాయి రిపేర్కి. అర్థమవుతుందా? ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు 8 అవర్స్ తను పని చేసినప్పుడు 1 అవర్కి 2 సెట్స్ రిపేర్ చేస్తే 8 అవర్స్కి ఎన్ని రిపేర్ చేయాలి? 16 రిపేర్ చేయాలి. కానీ సెట్స్ వస్తూ ఉండేది ఎన్ని? 10. అంటే ఇంకా తనకు టైం ఉంది, ఖాళీగా ఉంటున్నాడు. అదే అంటున్నాడు, ఫైండ్ ద రిపేర్ మ్యాన్స్ ఐడిల్ టైం ఈచ్ డే. ప్రతిరోజు తను ఎంతసేపు ఖాళీగా ఉంటున్నాడు? హౌ మెనీ జాబ్స్ ఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ సెట్ జస్ట్ బాట్ ఇన్. అప్పుడే వచ్చిన సెట్ కంటే, ఇప్పుడు తను రిపేర్ చేస్తుంటాడు, అప్పుడే ఇంకో సెట్ కూడా వచ్చింది, దానికంటే ముందు ఎన్ని సెట్స్ ఉంటాయి అనేది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్ 1 to 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ మనం చదివితేనే, మనము అనలైజ్ చేసుకుంటేనే క్లియర్గా ఈజీగా చేయగలుగుతాం, సరేనా? సో coming to the solution for this question, by data the repairman spends 30 minutes per job on average. That is the service rate is mu is equals to 2 sets per hour. సర్వీస్ రేట్ అంతే కదండి. సర్వీస్ ఎంతసేపు చేస్తున్నాడు? ఒక్కొక్క ల్యాండా కాదండి, అరైవల్ రేట్ కాదు ఇది. ఇట్స్ నాట్ అరైవల్ రేట్, సర్వీస్ రేట్. అంటే ఎంతసేపు సర్వీస్ చేస్తున్నాడు? ఒక్కొక్క టీవీకి తను 30 మినిట్స్ తీసుకుంటున్నాడు. అంటే 1 అవర్లో 2 సెట్స్ రిపేర్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి mu is equals to 2 sets per hour. The next thing is, given that the sets arrive at an average of 10 per 8 hours. 8 గంటల్లో 10 సెట్స్ వస్తున్నాయి. హెన్స్ ద అరైవల్ రేట్ ఈజ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10/8. పర్ అన్నాడు కదండి, 10 per 8 hours కాబట్టి 10/8. సో ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలేషన్ యూ విల్ గెట్ 5/4 సెట్స్ పర్ అవర్. 5/4 సెట్స్ పర్ అవర్. సో ట్రాఫిక్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటండి? రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఫార్ములా చెప్పాను, రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా బై మ్యూ. After substituting lambda value is 5/4, lambda value is 5/4, whereas mu value is 2. Finally, rho value is 5/8. Rho means traffic intensity. The next thing is, the repairman will be idle if there is no set in the system. ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటాడండి రిపేర్ మ్యాన్? if there is no set in the system. ఏ సెట్ కూడా లేదు, టీవీ సెట్, అప్పుడు రిపేర్ మ్యాన్ ఖాళీగా ఉంటాడు. మనం కూడా ఎప్పుడైనా చూస్తూ ఉంటాము, మనం ఏదైనా రిపేర్ చేయడానికి తీసుకెళ్తాం, మొబైల్ కానీ ఏదైనా కానీ, ఎప్పుడైనా బిజీగా ఉంటారు వాళ్ళు, మళ్ళీ రండి మళ్ళీ చేసిస్తామంటారు, లేదా ఎప్పుడైనా వెళ్ళిన వెంటనే ఖాళీగా ఉంటారు.
వెళ్ళిన వెంటనే మన జాబే అంటే మన ల్యాప్టాపే లేకపోతే మన మొబైలే రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అటువంటి ఖాళీగా ఉండే సమయము ఎంత ఏమి అంటే ద ప్రాబబిలిటీ దట్ దేర్ ఈస్ నో సిస్టమ్ పైన నేను మీకు చెప్పాను ఫార్ములా పి ఆఫ్ సర్వర్ ఈజ్ ఫ్రీ అన్నాను. సర్వర్ ఈజ్ ఫ్రీ అని పైన చెప్పున్నాను. దాన్ని దేంతో డినోట్ చేశాను? పీ నాట్తో. పీ నాట్ అంటే ఏంటి? పీ నాట్ మీన్స్ 1 మైనస్ రో. సో పైన చెప్పిన ఫార్ములాస్ బాగా నేర్చుకోండి. పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ రో. రో వాల్యూ ఈజ్ 5/8. 1 మైనస్ 5/8 ఈజ్ 3/8. కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కావాలి అంటే 8 అవర్స్లో ఎంత సమయం ఆయన ఖాళీగా ఉంటాడు రిపేర్ మ్యాన్ అంటే 8తో మల్టిప్లై చేయాలి కదండి. ఈ వాల్యూని 8తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 3/8 ఇంటూ 8 ఈస్ 3 అవర్స్ పర్ డేకి 8 గంటల్లో 3 గంటలు ఖాళీగా ఉంటాడు. 5 అవర్స్ మాత్రమే పనిచేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే సెట్స్ అతనికి వచ్చేదే పర్ డేకి ఎన్ని వస్తున్నాయి? యావరేజ్ అరైవల్ రేట్ ఎంత? 10 అని చెప్పాడు కదండి, అందుకు. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఇన్ ద సిస్టంలో ఎన్ని సెట్స్ ఉంటాయి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎన్, దట్ ఈజ్ ఎల్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో బై 1 మైనస్ రో. రో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 5/3 సెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నాకు తెలిసి మీకు ఈ ప్రాబ్లం కొంచెం కష్టంగానే అనిపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి మీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో లిజన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ so that you can have a better understanding regarding this concept. So the second question is, a self-service canteen employs one cashier at its counter. A self-service canteen employs one cashier at its counter. సో కౌంటర్లో ఒకే ఒక క్యాషియర్ ఉన్నాడు. 8 కస్టమర్స్ అరైవ్ పర్ ఎవ్రీ 10 minutes. ఎవ్రీ 10 minutesలో మనకు ఎంతమంది కస్టమర్స్ వస్తున్నారు? ప్రతి 10 నిమిషాలకి 8 మంది కస్టమర్స్ వస్తున్నారు. ఆన్ యాన్ యావరేజ్ ద క్యాషియర్ కెన్ సర్వ్ ఆన్ యాన్ యావరేజ్ 1 per minute. 1 మినిట్లో ఒకరిని మాత్రమే తను సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతాడు. అంతే కదండి. ఒకేసారి కౌంటర్ మీద 100 మెంబర్స్ వచ్చేసినారు. బిల్ కట్టడానికి లేదా పర్చేస్ చేయడానికి తనకి కష్టం అవుతుంది. సో 1 by 1 అంటే తను యావరేజ్గా ఎంత టైంలో కస్టమర్కి సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతాడు? 1 మినిట్లో. ఇప్పుడు మనము చూస్తూ ఉంటాము, ఎప్పుడైనా మనము ఏదైనా షాప్కి వెళ్తాము, ఆ వ్యక్తి చాలా స్లోగా పనిచేస్తూ ఉంటే మనకు కొంచెం బేజారు అనిపిస్తుంది. మనం వెళ్ళిన వెంటనే సర్వీస్ అయిపోతే, మనకు సర్వీస్ ఇచ్చేస్తే మనకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాము. కాబట్టి ద క్యాషియర్ కెన్ సర్వ్ ఆన్ యావరేజ్ 1 per minute. 1 నిమిషానికి ఒక వ్యక్తిని సర్వీస్ చేయగలుగుతాడు. సో అజ్యూమింగ్ దట్ ద అరైవల్స్ ఆర్ పాయిజన్ అండ్ ద సర్వీస్ టైమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, డిటర్మైన్. ఇక్కడ కొన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, క్వశ్చన్లో కొన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి. Few parts are there. So the first part of the question is the average number of customers in the system. So first part is average number of customers in the system. Second part is the average queue length. Third part is average time a customer spends in the system. Fourth part is average waiting time of ఈచ్ కస్టమర్. సో 4 parts ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అన్నిటికంటే ముందు ల్యాండా ఏమి, మ్యూ ఏమి, రో ఏమి, ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 8 customers అరైవ్ పర్ ఎవ్రీ 10 minutes అంటే అరైవల్ రేట్ ఇక్కడ 8 per 10 అంటే 8/10. సో ల్యాండా వాల్యూ ఈజ్ 8/10. యావరేజ్ అరైవల్ రేట్ ఈజ్ 8/10. ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలేషన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 4/5. నేను క్యాన్సిల్ చేయలేదు, అలాగే పెట్టేశాను. యావరేజ్ సర్వీస్ రేట్ 1 customer per minute 2 minutesలో ఉన్నాయండి. ఇన్ కేస్ ఒకటి అవర్స్లో ఒకటి మినిట్స్లో ఉన్నప్పుడు రెండింటిని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, లేదా రెండింటిని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విషయం మీరు బాగా జాగ్రత్తగా వినండి. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్ ఇంటెన్సిటీ? రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా బై మ్యూ. Lambda by mu means 8/10 divided by 1, which is equals to, you will get 4/5. 4/5. So coming to the first part of the question. First part of the question is the average number of customers in the system. Customers in the system అంటే ఏంటి? LS అంటే ఏంటి? రో బై 1 మైనస్ రో. యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అంటే LS. యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ ద క్యూ అంటే LQ. సో ఇక్కడ LS ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. LS ఈజ్ రో బై 1 మైనస్ రో, లేదా ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ N అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫార్ములా ఎంతమంది ఉన్నారండి సిస్టంలో? ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 members. అలాగే యావరేజ్ క్యూ లెంత్ ఏమి? ఫార్ములా LQ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ రో.
So after substituting and after simplification, you will get a 3.2. Similarly, average time a customer spends in the system. Systemలో average time customer spends in the system అంటే WS find out చేయాలి. Average time a customer spends in the system, that is WS. WS is a length అంటే వేరు, వెయిటింగ్ టైం వేరండి. సో వెయిటింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ WS is LS by lambda which is equals to 5 minutes సిస్టంలో వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈచ్ కస్టమర్, average waiting time of each customer, just 1 minute, average waiting time of each customer. ఓకే, యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈచ్ కస్టమర్ మీన్స్ సిస్టమ్ అనలేదు కాబట్టి ఇక్కడ క్యూ ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా ఇవ్వాలి అంటే యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈచ్ కస్టమర్ అంటే కస్టమర్కి సర్వీస్ ఇవ్వక ముందు కాబట్టి యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం అంటే ఏంటి, డబ్ల్యూక్యూ మీన్స్ ఎల్క్యూ బై ల్యాండా 3.2 divided by 8/10 which is equals to 4 minutes. 4 minutes వెయిటింగ్ టైం అంటే సిస్టంలో ఉండాల్సిన టైము 5 minutes, దానికంటే ఇది తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే సర్వీస్ ఇచ్చేది 1 minute కాబట్టి 4 minutes. So the next question is, cars arrive at a petrol pump with exponential interval times having mean half minute. So first question and third question are very very important. Cars arrive at a petrol pump with exponential inter-arrival times having mean half minute. Thus attendant takes an average 1/5 per minute per car to supply petrol. The service time being exponentially distributed. Find. First part of the question is the average number of cars waiting to be served. Second part of the question is the average number of cars in the system. Third part of the question is the proportion of time for which the pump attendant is idle. సో ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకోండి, 1 to 2 times చదవాలి, క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ తను ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్లో, కార్స్ అరైవ్ అట్ ఏ పెట్రోల్ పంప్. ఒక పెట్రోల్ పంపు వద్దకి కార్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, ఎలా అరైవ్ అవుతున్నాయి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటర్వల్ టైమ్స్ హ్యావింగ్ మీన్ 1/2. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటర్వల్ టైమ్స్ అంటే 1/λ వాల్యూ అన్నమాట. ఇది జాగ్రత్త అండి, అరైవల్ కరెక్టే కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటర్ అరైవల్ టైమ్స్ అంటే 1/λ వాల్యూ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. దెన్ లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 2. ఓకేనా, జస్ట్ యావరేజ్ అరైవల్ రేట్ అని ఇస్తే లాంబ్డా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటర్వల్ టైమ్స్ అంటే ఏమి, ఇంటర్వల్ టైమ్స్ అంటే ఏంటి, 1/λ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇంకో విషయం చూడండి, ద అటెండెంట్ టేక్స్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 1/5 minute per car, 1/5 minute per car to supply petrol. సో 1 minuteకి ఎన్ని కార్స్ అంటే దీన్ని 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 minute వచ్చేస్తుంది కదండి. సో 5 cars per minute. సో 5 cars యావరేజ్ సర్వీస్ రేట్ ఈస్ 1 minuteలో 5 కార్స్కి పెట్రోల్ నింపుతున్నాడు ఆ పెట్రోల్ అటెండెంట్. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్ ఇంటెన్సిటీ, రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా బై మ్యూ. లాంబ్డా వాల్యూ ఈస్ 2 whereas మ్యూ వాల్యూ ఈస్ 5. So the first part of the question is average number of cars waiting to be served. అంటే ఏంటి, క్యూలో ఉన్నాయనే కదండి. యావరేజ్ నంబర్ ఆఫ్ కార్స్ వెయిటింగ్ టు బి సర్వ్డ్ అంటే ఏంటి, ఎల్క్యూ అన్నమాట. అంటే ఇంకా సర్వీస్ ఎన్ని కార్స్కి ఇవ్వాలి అంటే క్యూలో ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. క్వశ్చన్ చూడండి ఎంత ట్రికీగా అడిగాడో. యావరేజ్ నంబర్ ఆఫ్ కార్స్ వెయిటింగ్ టు బి సర్వ్డ్, ఇంకా సర్వీస్ ఎన్ని కార్స్కి ఇవ్వాలి అంటే ఇంకా ఎన్ని కార్స్కి పెట్రోల్ పంప్ పట్టాలి అంటే క్యూలో ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి, లెంత్ ఆఫ్ క్యూ కనుక్కుంటే చాలు. ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాదండి, లెంత్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ రో స్క్వేర్ బై 1 - రో విచ్ ఈజ్ 0.27. యావరేజ్ నంబర్ ఆఫ్ కార్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది, మనకి ఎలాగూ క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అంటే ఎల్ఎస్ అంటే ఏంటి, రో బై 1 - రో విచ్ ఈస్ 2/3. ఫైనలీ ద ఐడిల్ టైం అంటే అటెండెంట్ పెట్రోల్ ఎవరైతే ఏ వ్యక్తి అయితే నింపుతున్నాడో అతను ఖాళీగా ఉండే సమయం అంటే P0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 - రో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P0 మీన్స్ 1 - 2/5. రో వాల్యూ ఉంది కదండి. ఫైనలీ
3/5 అంటే దీన్ని 100తో మల్టిప్లై చేయాలి, అంటే ప్రపోర్షన్ కావాలి కాబట్టి మనకు. సో ప్రపోర్షన్, వీ నీడ్ ద ప్రపోర్షన్. సో 100తో మల్టిప్లై చేస్తే పర్సంటేజ్ కావాలి. 60% ఆఫ్ టైం, అంటే అతను ఎంత టైం అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాడో ఆ పెట్రోల్ పంప్లో, దాంట్లో 60% టైం ఖాళీగానే ఉంటున్నాడు. 100% టైం తను ఏం వర్క్ చేయడం లేదండి. ఓకే. సో